बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब पे अपनी रहमत फरमाए। दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आपका दोस्त आपका भाई सलमान जाहिद एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज ईद का तीसरा दिन है, अलविदा। उम्मीद करते हैं सबकी जो ईद है ना वो अच्छी गुजरी होगी। और गर्मी जो सी है ना, आज शुक्र है मालिक का, थोड़ा सा मौसम जो है ना आज ठंडा हुआ है। और उस्ताद साहब से इतने दिनों का ना कह रहे थे आज मौसम थोड़ा ठंडा हुआ, तो उस्ताद साहब के पास हाजिर है। उस्ताद साहब के पास संदूरी पलक के कबूतर, कमगर और गोल्डन और टैडी, इनके पास जो उनसे है ना बड़े नायाब और बड़े वीआईपी कबूतर हैं। शौक़ भी होगा और गुफ्तगू भी होगी। उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद जी, कैसी तबीयत और कैसी ईद गुजरी ताड़ी? ईद ही अल्लाह का शुक्र, ईद तो अंदर ही गुजरी जिन्नी गर्मी गर्मी यकीन मनो वाकई कि जेड़ा ना गर्मी ने ऐद की यकीन मनो हिला दिता है जिन्नी गर्मी पई। कोई नहीं, फिर अल्लाह के दिन ने। हाँ, पर मैं अपनी जो भी मैं होश संभाली, मैं अपनी लाइफ से ਇਹੋ ਜਿਹੀ गर्मी पहली दफा हाँ पहली करीबी ਦੀ गर्मी नहीं ਵੇਖੀ। हाँ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਗਰਮੀ ਸੀ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਦੇ 7-7 ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ 5 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ऐसे तरह ही है। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰਦਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗਰਮੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, बिल्कुल जिसम ਕਿਉਂਕਿ खुलदा। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਭੈੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ। बिल्कुल ऐसे तरह ही है। तो यकीन मनो कि ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ खुशकिस्मत मुल्क ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰੇ ਮੌਸਮ ਨੇ। ਲੋਕ ਇਸ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਕਈ ਐਸੇ ਮੌਸਮ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਜ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਨ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਵੀ, ਸਰਦੀ ਵੀ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੌਸਮ। ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਲਮਾਨ ਵੀ ਜਰਮਨੀ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਲਮਾਨ ਬਈ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਤਰਸ ਗਏ ਹਾਂ ਵੇਖਣ, ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ 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 ਬਾਰਿਸ਼। ਚੰਦ ਘੰਟੇ ਨਿਕਲਦਾ ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੂਰਜ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ। लेकिन दोस्तों, उस्ताद साहब से गुफ्तगू भी होगी और ना शौक भी होगा। लेकिन अच्छा उस्ताद मोहतरम, एक जड़ा ना मैनू एक अहम जड़ा ना मैं कहना सा कि मैनू एक अच्छा उस्ताद मिले जड़ा ब्रीडिंग के बारे दे विच ना जिन्ने मेरे व्यूवर ने, सबसक्राइबर ने, न्यू मतलब जेड़े न्यू शौकीन ने, उन्होंने ना पहली एक चीज़ जी ना मैं कहना सा कोई अच्छा उस्ताद मिले उन्हें नाल सवाल करा। सब तो पहला जड़ा मेरा सवाल है ना वो है कि कबूतर, अच्छा कबूतर कि जड़ा एक प्रोफैशनल ते ब्रीड चलाने वाला कबूतर तलक नाल मिलता है, पैसे नाल मिलता है, कि अपना एक चीज़ हो रही सी तलक नाल मिले या पैसे नाल मिले। तो इस तो इलावा कि कबूतर मतलब कि अपनी समझ नाल भी अगर बंदा ले तो किस तरह का एक अच्छा कबूतर ले नस्ल चलाने वाला। मैं सलमान भाई तुहाडी गल समझ गया, जी गल तुसीं करना चाहते जी, तुसीं ये गल करना चाहते भी अच्छा कबूतर ब्रीडिंग वास्ते बिल्कुल तलक ना मिलेगा या पैसे ना मिलेगा, ना तलक ना मिलेगा तो ना पैसे ना मिलेगा। ਜਦੋਂ कबूतर अच्छा मिलेगा ਤੁਹਾਡੀ अकल ना मिलेगा, अकल नाल मिलेगा। ਤੁਹਾਨੂੰ अकल नहीं हैगी तो ਤੁਹਾਨੂੰ हर बंदे नहीं ठगने, ਤੁਹਾਨੂੰ अकल नहीं हैगी तो ਤੁਹਾਨੂੰ हर बंदे नहीं ठगने। ਉਹਨੇ कहना जी ਇਹ कबूतर ਲੈ ਜਾਓ ਨਸਲਾਂ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨਸਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਤਾਂ ਨਸਲ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਸਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸਲਮਾਨ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੇਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਬੇਲੌ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਪਸੀ ਮੰਗਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਵੀਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬੀ। ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਮੇਰਾ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ। ਕਬੂਤਰ ਚੰਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣਗੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੈਲਕਮ। ਉਹਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਲਕਮ, ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਲਕਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ।
ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਬਰੀਡਰ ਕਬੂਤਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਤਲਕ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਲੈ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਂ ਜੀ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਹੱਥ ਸਾਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਈ ਸਮਝ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੀਜ਼ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੱਥ ਦੀ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਆ ਕਬੂਤਰ ਫੜਨੇ ਨੇ ਇਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਥੱਲੇ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਂ। ਕਬੂਤਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਲ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਬੂਤਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਰੇਸ਼ਮ ਪਾਣ ਦੇ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਆਲਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨੇ। ਬਕਾਇਆ ਅਸੀਂ ਪਰ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਅੱਖ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਡਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ। ਹਾਂ ਠੀਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਲਟੀਆਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅੱਖ ਵੇਖ ਲਈ ਜਾਂ ਪਰ ਵੇਖ ਲਈ, ਅੱਖ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਈ ਜਾਂ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਖ ਪੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਗ ਹੋਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਰਿੰਗ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਚਮਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਮਕ ਲਾ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਦਰ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਪੱਕੀ ਅੱਖ ਹੋਵੇਗੀ, ਅੱਖ 'ਚ ਰਿੰਗ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ। ਹੱਡੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਹੱਡੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੇਲ ਪੀਲੀ ਜੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬਰੀਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਮੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਮੀਡੀਅਮ ਹੱਡੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੱਡੀ ਇਹ ਮੀਡੀਅਮ ਹੱਡੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਮੀਡੀਅਮ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਗਰਮੀ ਪਈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੋਟੀ ਹੱਡੀ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਹੱਡੀ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਉੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਹੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੱਥ ਵੇਖ ਲਓ, ਹੱਡੀ ਇੰਝ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆਵੇਗਾ। ਰੇਸ਼ਮਪਨ ਕਬੂਤਰ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੇਸ਼ਮਪਨ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਰੇਸ਼ਮਪਨ ਮਾਦੀ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਰ 'ਚ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਰੁੱਖਾ ਹੈ, ਮਾਦੀ ਰੁੱਖੀ ਜਾਂ ਨਰ ਰੁੱਖਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ਮਪਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਰੇਸ਼ਮਪਨ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲਟੀਆਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰੇਸ਼ਮਪਨ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਰੁੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੱਟਾ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਸ਼ਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪਾਓਗੇ, ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਹਲਾਓਗੇ ਪਾਣੀ ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਉਵੇਂ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜ ਹੱਡੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋੜ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵਾਇਆ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ। ਜੋੜ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਬਰੀਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਮੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਮੀਡੀਅਮ ਜੋੜ ਹੋਵੇ, ਮੀਡੀਅਮ ਹੱਡੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੋੜ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੱਡੀ ਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਹੋਵੇ, ਜੋੜ ਵੀ ਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਜਦੋਂ ਪਰ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਪਰ ਦੀ ਤੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਬਰੀਕ ਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਮੋਟੀ, ਨਾ ਹਾਰਡ ਤੇ ਨਾ ਨਰਮ। ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਮ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਹਵਾ ਹਨੇਰੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇਗੀ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੀਡੀਅਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਵਾ ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰਾ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰੀਕ ਤੀਲੀ ਬਹੁਤੀ ਬਰੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਤੇ ਪਰ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਚਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਹਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਟੁਰ ਪੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਅਮ ਵੱਡੀ ਜੋੜ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਦੀ ਤੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਵਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਕੇ ਘਰ ਆਵੇਗਾ। ਤੀਲੀ ਬਰੀਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਤੋਂ ਖੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੈਪ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਘਟੇਗਾ। ਬਕਾਇਆ ਕਬੂਤਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਖੂਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਛਾ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਚਲਾਓ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਲ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਲ ਸਿੱਖੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਤੋਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ, ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ 46 47 ਤੱਕ ਗਰਮੀ ਗਈ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ।
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਜੱਗਾ ਕਬੂਤਰ ਉਹਦਾ ਕਬੂਤਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਐਤਕੀ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। क्या बात 18 ਚ ਵੀ क्या ਹੋਇਆ, बात। 19 ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਐਤਕੀ ਫਿਰ 24 ਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਨੰਬਰ ਨਾਈਸ ਕਬੂਤਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੌਂਚਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀਰ ਜੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2018 ਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤੀ, 2013 ਚ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸੀ, 2018 ਚ ਕਬੂਤਰ ਚੈਂਪੀਅਨ, 2019 ਚ ਫਿਰ ਆਪ ਸੈਕਟ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੱਪ ਸਨ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਚੈਂਪੀਅਨ ਉਸਤਾਦ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ 2013 18 19 ਹੋਣ 24 ਤੱਕ ਅਗਰ ਜੌਂਚਰਾ ਕਬੂਤਰ 28 ਨੰਬਰ ਬਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਲ ਸਿੱਖਣਾ ਵੱਲ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਵੀ 28 ਨੰबर ਬਣਾਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ 28 ਨੰबर ਕਰਦੇ शौक ਨੇ। करवाते हैं आपको, इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको। इंशाल्लाह करावांगे। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦੇ ਮੋਹਤਰਮ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ? ਅੱਛੇ ਬਲੱਡ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਡਾਈ ਹੈ। ਡਾਈਏ ਹੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋੜ ਪਰ ਅੱਖ ਰੇਸ਼ਮ ਪੰਨ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਕਬੂਤਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 100 ਚੋਂ 95% ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੂਰਾ ਬਰੀਡਰ ਬਰੀਡਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਲੱਡ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਛੇ ਬਲੱਡ ਦੇਖੋ ਉਹ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਵਾਕਈ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਹੱਡੀ ਏ, ਜੋੜ ਏ, ਪਰ ਏ, ਰੇਸ਼ਮ ਪੰਨ ਏ, ਛੋਟਾ ਜੋੜ ਏ, ਬਰੀਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਰੀਕ ਜੋੜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਗਰਮੀ ਜਦੋਂ ਪਵੇਗੀ ਨਾ ਬਰੀਕ ਜੋੜ ਵੀ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬਰੀਕ ਜੋੜ ਖੁਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਜਾਂਦਾ। ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਬਰੀਕ ਜੋੜ ਗਰਮੀ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਮੋਟਾ ਖਾਂਦਾ, ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਹੱਡੀ ਮੋਟੀ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਪੀ ਚੱਲਦੀ, ਮੀਡੀਅਮ ਹੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੀਡੀਅਮ ਜੋੜ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਜੋੜਾ ਲਾਓਗੇ, ਜੋੜਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜੋੜਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖਸੂਸੀਅਤ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਹੋਵੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤਜਰਬਾ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਝੂਠ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਝੂਠ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੜੀ ਅਕਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ ਹੱਟੀ ਐ ਸੀ, ਜੋੜ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਸੀ, ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੁਦਾ ਉਹਦੀ ਜੁੰਡ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਬੰਦ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਇੰਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਮਕਨਾਤੀਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਕਾਰੀਗਰ, ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੋਣਾ ਕੋਈ 10% ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲੱਡ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜੋੜਾ ਲਾਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਲੱਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਜਾਂ ਮਾਦੀ ਦਾ ਨਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਆਪਾਂ ਗਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਜੋੜਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਇੱਕ ਲਾ ਲਓਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਲਾਈ ਜਾਓ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜੋੜੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਆਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਜ਼ਮ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਡਾਈ ਹੈ, ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਡਾਈ, ਜਦੋਂ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤੇ समझ लो कि तुझे काम। क्या बात है। लेकिन दोस्तों एक अच्छा उस्ताद जो होता है ना, मुझे देखा आपने जब मैंने बात स्टार्ट किया खुद ही बताते गए, मतलब कि मुझे इतने सवाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये एक होती है एक अच्छे उस्ताद की डेफिनेशन, ठीक है ना, वो आपको खुद ही मतलब के गाइड करता जाएगा। दूसरा जो सा ना शौक़ की तरफ चलते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, फिर ना आँखों की जो चमक है ना, जो आँख में कबूतर का होता है वो सही क्लियर नज़र नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों पार्ट 2 में ना हम आपको ना शो करवाएंगे, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी होती है, फिर दोस्त कहते हैं सलमान भाई इतनी लंबी वीडियो जो सी है ना वो ना बनाया करें। वीडियो कम अज़ कम अद्धे घंटे की होनी चाहिए। हाँ ठीक हो गया, क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ
ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਕਿ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਬਰੀਡਰ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਡੀ ਇੰਜ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੋੜ ਇੰਜ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਲਾਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੀ ਜਦੋਂ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਜਦੋਂ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਯਾਰ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਣ ਜੋੜੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਪੂਛਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਢ ਮੋਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੰਢ ਬਰੀਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਈਦਾ। ਇਹ ਨੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦਾ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਰੇਸ਼ਮਪਨ ਹੋਵੇ, ਹੱਡੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜੋੜ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਰੇਸ਼ਮਪਨ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਖ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਕਬੂਤਰ ਆਪਣੀ ਨਸਲ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਓ। ਮਾਦੀ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋ ਜੂਦੀ ਲੈ ਆਓ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਬੰਦ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜੋੜਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਇਹ ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਵਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦਾ 10ਵਾਂ 9ਵਾਂ 8ਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਜਦ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਸੇਮ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਪਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਚੌੜਾ ਪਰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ, ਬਰੀਕ ਪਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨੋਕ ਵਾਲਾ ਪਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਪਰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਜੀਓ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦਾ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਉਸ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦਾ ਮਤਲਬ ਅਕਲਮੰਦ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਜਿੱਡਾ ਪਰ ਚੌੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉੱਡਾ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰ ਮੈਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਨ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਉਹ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੱਲ ਫਿੱਟ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸਤਾਦ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਾਜੀ ਕਬੂਤਰ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰੀਗਰ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਪਰ ਦਾ ਨਾਰੇ ਤੇ ਮਾਦੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਕ ਪਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਰ ਬਰੀਕ 6 ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਇਹੀ ਲੱਗੇ। ਤੀਲੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੀਲੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੀਲੀ ਅਗਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਹੀ ਲੱਗੇ। ਤੀਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਬਰੀਕ ਇੱਕ ਦੀ ਮੋਟੀ ਲਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਪ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੀਲੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਨਰ ਦਾ ਅਗਰ ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਚੌੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਦੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਰੀਕ ਪਰ ਲਾਉਣਾ, ਬਰੀਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਚੌੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਵੇਲੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਦਰ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਹੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਅਗਰ ਮਾਦੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਇੰਜ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿ ਸੇਮ? ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਲਾਉਣੀ, ਸੇਮ ਲਾਉਣੀ। ਅਗਰ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਗਰ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾ, ਦੂਸਰਾ ਡਾਕ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਮੋਟੀ ਛੋਟੀ ਹੱਡੀ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਬਾਈਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤਜਰਬੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਐਸ ਹੱਡੀ ਵਰਗਾ ਕਬੂਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜੀ, ਐਸ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ 43 44 45 ਗਰਮੀ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਮਰਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਸ ਹੱਡੀ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਿਮਾਰ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਯਾਰ 12 1 2 3 ਵੀ ਆ ਕੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੱਡੀ ਸੀ, ਮੀਡੀਅਮ ਹੱਡੀ ਸੀ, ਜੋੜ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਰੇਸ਼ਮਪਨ ਪੂਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਰੇ ਪਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੋਈ। ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰਾ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਬਲੱਡ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਬਲੱਡ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਸਮਝਦੇ?
ਹੱਡੀ ਤੇ ਜੋੜ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਉਡਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੱਡੀ ਜਿੱਡੀ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋੜ ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਹੱਡੀ ਤੇ ਜੋੜ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਨਮੀ ਜੇ ਸਾਡੀ। क्या बात है। अच्छा, एक कबूतर बड़ा जोर मार के आ गया तो उनकी रिकवरी ज़्यादा होंदी है, मतलब कि संभल छेती जाता, वो हड्डी का चक्कर होंदा ਉਹ जिवें? ਇਹੋ ਕਬੂਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਹੱਡੀ ਛੋਟਾ ਜੋੜ, ਮੀਡੀਅਮ ਹੱਡੀ, ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਕ ਨਾ ਮੋਟੀ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਬੂਤਰ ਆਪ ਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋ फिट हो गया। ਹਾਂਜੀ। क्या बात। ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਕ ਹੱਡੀ, ਬਲੇਡਰ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੋਟੀ ਹੱਡੀ। ਅੱਬਲ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, 2-4 ਘੰਟੇ ਉੱਡੇ। ਅਗਰ ਕਦੀ ਜ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਜਿਵੇਂ 2-4 ਲੋਕਾਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਘੱਟ ਉੱਡੇਗਾ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਡੇਗਾ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਕੇ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਚੱਲ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜੋੜਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਜੋੜਾ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਹੱਡੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀ ਹੱਡੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਦੀ ਨਰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੇਗਾ ਉਹ ਵੇਖੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਾਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੇ ਬਲੱਡ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਆਲਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੁਆਲਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪਿਓ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਉੱਡੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਡਣਾ ਹੀ ਉੱਡਣਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲਟੀਆਂ 'ਚ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਆਲਟੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਡੇਗਾ। ਹਾਂ ਉੱਡੇਗਾ, ਚਾਹੁੰਦੇ 1 ਘੰਟੇ ਉੱਡੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਲੱਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਲੱਡ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ 4 ਗੇੜੇ ਮਾਰਨੇ ਹੀ ਮਾਰਨੇ। बिल्कुल सही। अच्छा उस्ताद जी, अब मोटी गंड वाला कबूतर की मतलब कि समझ लो कि मेरा अपना ही सवाल है, जिनकी गंड मोटी होवे वो कबूतर किसे जोगा नहीं रहिंदा, मतलब फारग है कबूतर हो। देखो ना कबूतर गंड मोटी कोई भी तुसी मिसाल ला लो, अगर इंसानों की दौड़ नसदी है, एक इंसान साढ़े वर्गा दुबला पतला जाए, एक दे पिछे चक्की भारी है, साढ़े नाल दा मुकाबला तो नहीं है। बिल्कुल ਇਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਹਦੀ ਐਡੀ ਗੰਢ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਠਾਪਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਤੇ ਠਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਖਰਾਬ करने ने। ठीक हो गया। ले दोस्तों, गंड का बड़ा अमल दखल है, ये चीज़ें भी जो सी ना नोट रखनी है। मीडियम चीज़ां पसंद करें, मीडियम मीडियम चीज़ां ਉਹ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਬਾਬੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਨਾ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਲਵਾਨ ਚੰਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਭੈਣ ਬੜਾ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਹੀ ਸਿਰ ਸੁੱਟੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਚੱਕੀ ਚੱਲਦੀ थी। कोई गल नहीं तो गल ही ले दोस्तों, ये ना पार्ट 1 था, और यकीन माने जितनी उस्ताद साहब ने बातें की हैं ना, ये मतलब कि प्रैक्टिकल हैं, क्योंकि ये ख़ुद भी जिनके जो उस्ताद हैं चैंपियन है। उस्ताद जी किन्नी मतलब कि 2000 मेरे हाल 20 च भी 21-22 च भी मेरे हाल चैंपियन रहे ने जग्गा खोखर साहब। 2019 ਚ ਉਸਤਾਦ ਜੱਗਾ ਖੋਖਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਭਾਂਜਾ ਵੀ ਨਾਲੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ। बिल्कुल ਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਤਲਬ ਯਾਸਰ ਰਿੰਗ ਖੋਖਰ बिल्कुल ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮਲਕ ਸ਼ਵਾਈ ਬਿੰਦਰ। ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਛਾਏ। ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖੋਖਰ ਬਰਾਦਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਾਹੀਏ। सही विरासत च कबूतर ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ, ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ। ਇਹ ਬਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਥਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਪੈ ਗਿਆ। शौक पै गया। ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਝ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਸ਼ੌਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। लें दोस्तों, अब ना आपको चंद कबूतर दिखाएंगे, क्योंकि अंधेरा हो रहा है। चंद कबूतर दिखाएंगे VIP, इंशाल्लाह आपको ना बहुत मज़ा आएगा। ये पार्ट 2 में मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। उस्ताद साहब का नंबर मैं ऊपर लिख दूँगा, ठीक है। जिनसे मतलब कोई रहनुमाई चाहिए, क्योंकि एक अच्छा गुरु जो सा ना, मैं हमेशा कहता हूँ एक अच्छा गुरु ज़रूरी है, एक अच्छा गुरु ज़रूरी है। कोई भी चीज़ सीखने के लिए हम जब बच्चे थे, कोई हमारे बच्चे हैं या जब हम बच्चे थे स्कूल जाते थे, ठीक है ना,
उस्ताद जी गलत तो नहीं कह रहा, मास्टर को सीखने से, बिल्कुल ठीक है ना। तो ये भी एक प्रोसीजर है, ठीक है ना। ये भी मेरे एनालिसिस के मुताबिक ये भी एक प्रोसीजर है जो टाइम के साथ हर चीज़ हासिल होती है। जिन्ना सुनान पे जिन्ना सीखना चाहया है वो सीख गए ने। सीख गए ने, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਪਿਆ कर देने। ਅਗਰ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਗਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਨੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। क्या बात है, ਸਾਨੂੰ ਜਨੂਨ ਹੋਵੇ, जुनून दे नाल चीज़ां हासिल होए। ਜਨੂਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ में मैं एक गल समझाना, लियो जी कबूतर एक बड़ी ले दोस्तों अब चलते हैं शौक की तरफ, ठीक है। तो टाइम तो ज़्यादा हो गया, लेकिन उस्ताद साहब की मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमें टाइम दिया। ये देखें ये फुल वीडियो है, एक जैसे ही हैं माशाल्लाह सारे परिंदे, बॉडी स्ट्रक्चर देख लें इनके, ठीक है ना। किसी टाइम फिर इंशाल्लाह उस्ताद साहब के साथ टाइम लेंगे पूरा। मौसम की वजह से भी ना, गर्मी की वजह से भी बंदे की ना वैसे ही हालत जो होती है परिंदों की भी, तो यही वजह है। ये देख लें माशाल्लाह सारे एक जैसे परिंदे हैं, ये देखें। चल बंद कर। फिर इंशाल्लाह ना आपको एक मुकम्मल जो सा ना शौक करवाएंगे।